add two regular expression, then that result will be the first one is union with the second one. And if you want to multiply between two regular expression, then it is the same. Multiplication formula is just like the same. And there is a new thing that is called the r to the power star. I guess most of you know, if any star is occurred, if any letter, যে কোনো লেটার, if যে কোনো লেটার যদি আমরা বলি, যেমন সাপোজ I write a star. Okay, a star means any letter could have star on its top. Okay, a star means a could be 0 time, a could be 1 time, a could be multiple time. Very carefully listen to me, because you have to draw a figure from this kind of regular expression. So এই জিনিসগুলো একটু ভালো মতন বুঝে নিয়ে, so if any letter has star on its top, it could be also, it could be x star, or it could be 1 star, it could be 1 to the power star. Any letter or any digit could have star on its top. If any letter or any digit could have star on its top, that means the letter could be 0 time, the letter or digit could be 0 time, it could be 1 time, it could be multiple time. So any letter or any digit or anything that could be denoted with the star. Okay, so এখানে রেগুলার এক্সপ্রেশনের কতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ডেসক্রাইব করা আছে হাউ দ্য রেগুলার এক্সপ্রেশন অ্যাকচুয়ালি রিটেন। যেমন সাপোজ এখানে দেওয়া আছে 0 প্লাস, আচ্ছা একটু শর্ট ফর্ম দেখি, যেমন দ্যাট ইজ 1 টু দি পাওয়ার হোল স্টার। এটার মানে হচ্ছে the first one will also hold a star, the second one will also hold a star. That's mean যদি এটা আপনারা if you want to write this one, that's mean actually 1 star, sorry, star and 1 star. Okay, so এই যে expression যেটা দেওয়া আছে, expressionটা that means actually a star, 1 star and 1 star, both the one will hold the star. That's mean the if you, that's mean the one could be 0 times, one could be 1 time, one could be 2 time, or one could be multiple times. Okay, so any letter or any digit could hold a star on its top. That's mean it is 0 time, 1 time, or multiple time. Okay, so this is the way you will going to do the regular expression. Will do the more example later. এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন এখানে আরেকটা দেওয়া আছে 0 star 1 0 star. So this one, the answer could be only 1, answer could be 0 1, answer could be 1 0, answer could be 0 1 0, answer could be 0 0 1. So you can see 1 is common because 1 doesn't have any star, anything on its top, so 1 is common, and 0 could be 0 times, 0 could be 2 times, 0 could be multiple times. So this is the way a regular expression is changing. Regular expression নিয়ে আমরা আরো কাজ করব। আপনারা আপাতত রেগুলার এক্সপ্রেশনের ডেফিনেশন এবং এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া আছে, এগুলো একটু দেখে নেবেন। ওকে, let's move forward. Regular expression এর কিছু formula আছে, there are actually some formula of the regular expressions. This formula you need to learn, actually not all of them, but some of them you could easily learn. That is, if Faka said hold, MP said hold a star on stop, that's mean it is epsilon. Epsilon hold a star on stop, that is epsilon. If r to the power star, it could be r star r. That is the small rules, I guess. This some of the rules you need to remember, but not more of them. সবগুলো মনে রাখার দরকার নেই, কয়েকটা আমাদের নেক্সট টপিক যেটা সেখানে আসবে, আপনারা মোটামুটি এখানে আর আর স্টার থেকে শুরু করে যে পিপি স্টার এ পর্যন্ত মনে রাখলে হবে, এই নিচের গুলা বা আপার গুলা অত মনে রাখার দরকার নেই। ওকে, আচ্ছা, সো টুডে আওয়ার টপিক ইজ অ্যাকচুয়ালি আর্ডেন্স অ্যালগরিদম। আর্ডেন্স থিওরাম যেটা বলা হচ্ছে, আর্ডেন্স থিওরামটা অনেক বড়। আই এম নট গোইং টু এক্সপ্রেস দ্য থিওরাম, আই এম গোইং টু ফোকাস অন দ্য থিওরামের যে মেইন যে টপিকটা সেটা আমি বলার জন্য আমি স্টেটমেন্টে এখানে বলে দিচ্ছি। তো আর্ডেন্স থিওরামের স্টেটমেন্টটা হচ্ছে, ইফ P and Q is two regular expression, P and Q is two regular expression, then P does not contain any null string. If P and Q
is a regular expression. আমরা জানি regular expression একটা null string ও regular expression হতে পারে, but q could be a null one but p cannot be a null one. Then if the equation is like that, r equal to একটু খেয়াল করেন ইকুয়েশনটা, r equal to q plus rp, then it will have a solution like r equal to qp star. Okay, so this is the main line actually. If you get any equation like this, that is r equal to q plus rp, r equal to q plus rb, then the solution will be r equal to qp star. এটুকু মনে রাখলে হবে। আপনাদের আর্ডেন্স থিওরামের মেইন লাইনই হচ্ছে এটা। যদি এই ফরম্যাটে if you get any equation like this format, the solution will be r equal to qp star. Okay, এটুকু মনে আস্তে আস্তে করতে গেলে মুখস্থ হয়ে যাবে, বাট আপনাদের মেইনলি এই পার্টটুকু মনে রাখতে হবে। ওকে, লেটস ডিল উইথ দ্য প্রবলেম, যে প্রবলেম কিরকম থাকবে বা আমরা এটা সলভ করব কিভাবে। ওকে, সো দিস ইজ মাই প্রবলেম নাম্বার 1. আমি একটু প্রথমে বলে নেই, the problem will be given like this. You will give a state diagram and you have to solve this. স্টেট ডায়াগ্রাম যেটা দেওয়া থাকবে সেই স্টেট ডায়াগ্রামটাকে আপনাকে সলভ করতে হবে ইউজিং আর্ডেন্স থিওরাম। ওকে, সো আর্ডেন্স থিওরাম প্রথমে when you get any state diagram you have to find out the equation from there. ওকে, এর আগে আমরা স্টেট ডায়াগ্রাম থেকে we make the table, we didn't make any expression from there. So this is the first time we are going to make the expression from the state diagram. Okay, so আমি আপনাদেরকে প্রথমটা বলে দিই, তারপর আস্তে আস্তে আপনারা বুঝতে পারবেন। So from this state diagram we can see there are actually 3 states, q1, q2 and q3. q1, q2 and q3. Okay, so the thing is q1 here it is a initial state also because it has a blank arrow sign and it is double circle, so it is actually final state also. So q1 is my final state and my initial state both, and there are some value, the transition value like a and b. I'm using a and b to go from one state to another state. এটুকু কি বোঝা গেছে? আমি যে ফিগার যতটুকু ডেসক্রাইব করলাম, ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিগার? ফিগার কি বোঝা গেছে? আর একটু ক্লিয়ার করে দিলে বেটার হতো। আচ্ছা, মানে কি ফিগার দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, মানে বোঝানোটা আরেকটু বলে দিচ্ছি, আরেকবার বলছি। সো ফ্রম দিস স্টেট ডায়াগ্রাম উই ক্যান সি দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি 3 স্টেট, তিনটে স্টেট আছে, দ্যাট ইজ q1, q2 and q3. Okay, so these three are my 3 states. As q1 have a empty direction sign, যদি এরকম একটা empty direction sign যদি কোথাও না থেকে একটা direction sign আসে, সেরকম direction sign থাকা মানে that state will be my, that state is my initial state. Okay, and if any state has a double circle, that one is called my final state also. So q1 is my final and initial both. Blank arrow sign এবং ডাবল ব্ল্যাঙ্ক অ্যারো সাইন থাকলে আমার ইনিশিয়াল স্টেট এবং ডাবল সার্কেল থাকলে আমার ফাইনাল স্টেট। সো এখানে যেহেতু দুটোই q1 এ আছে, সো q1 is the my initial and final state both. Okay, and from going from one state to another state, here I am using the value like a and b. আমি a and b ট্রানজিশন ভ্যালু হিসেবে ইউজ করতেছি টু একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাওয়ার জন্য। সো এই হচ্ছে আমার ট্রানজিশন ডায়াগ্রাম। So now I have to find out the equation from the transition diagram. ইকুয়েশনটা আমি কিভাবে বের করব? ইকুয়েশনটা বের করার জন্য প্রথমে আমি একটা একটা করে স্টেটে যাই। I will start from as q1 is my initial state, so q1 থেকে আমি শুরু করি। Look at the q1 very carefully. q1 is going to itself, it is going to q2. Okay, going to q2 and it is another state is coming from q3. Okay, so q1 basically one is by itself and another one coming to it is q3. আগে আমরা চেক করতাম q1 কোথায় কোথায় গেছে, রাইট? এর আগে when we are making any table we are checking that q1 is going to where and where, but now we are checking that who is came to q1, মানে কে কে আমি যে স্টেটটা নিয়ে কাজ করতেছি কে কে ওই স্টেটে আসছে। এখন আমি চেক করব হচ্ছে কে কে আমার ওই স্টেটটাতে আসছে। তাহলে q1 itself is coming to itself and q3 is also coming to q1 using the value a. So here is the equation like q1 equal to, I write q1 is coming to itself using the value a, so q1a plus
and Q3 is also coming to Q1, so I write Q3A, and as it is my initial state, so I am putting a epsilon here. আচ্ছা, আমি প্রথম ইকুয়েশনটা আমি কিভাবে বানাইছি সেটা আমি বললাম। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। কি করছে আমি এখানে বোঝা গেছে? আগে আমরা চেক করতাম কোন স্টেট কোথায় গেছে, এখন আমরা আসবো কোন স্টেটে কে কে আসছে। ওকে, জি ম্যাম বুঝলাম। আচ্ছা তাহলে লেটস চেক Q2 তে Q1 is coming to Q2 itself is coming to Q2, and Q3 is also coming to Q2, so almost all the three state is coming to Q2. So for Q2, let's start with Q1 is coming to Q2 using the value B, so I write Q1B. Q1 is coming to Q2 using value B, so I write Q1B. Q2 is coming to itself by using B, so Q2B. And Q3 is also coming to Q2 using the value B, so I write Q3B. So this is the way I get the equation of Q2. So as Q2 তে তিনটে স্টেট আসছে, অ্যাকচুয়ালি একটা না, Q2 তে অ্যাকচুয়ালি তিনটে স্টেট আসছে, এবং কোন কোন স্টেট কোন কোন ভ্যালু নিয়ে আসছে সেই ভ্যালুগুলো তাদের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে গেছে, and in between the state I am putting here the plus. Okay, now let's check the last one, that is Q3. Q3 only Q2 is coming to Q3, no other state is coming to Q3, so only Q2 is coming to Q3 using the value A, so I write Q2A. So বোঝা গেছে কিভাবে I find out the equation of the transition state, মানে ট্রানজিশনের যে স্টেট গুলো আছে, ট্রানজিশন ডায়াগ্রামের যে স্টেট গুলো আছে, বোঝা গেছে how I am actually find out the equation from the figure. জি ম্যাম বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এরকম ম্যাম ফিগারটা কি এরকম দেওয়া থাকবে? হ্যাঁ, ফিগারটা দেওয়া থাকবে আপনাদের কোশ্চেনে, এরকম আমাদের জাস্ট আপনাদের কোশ্চেন না, আপনাদের জাস্ট না, এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। সো আপনারা ফিগার পেলে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ইকুয়েশন। ওকে, সো এইভাবে আপনারা ইকুয়েশন খুঁজে বের করবেন। এন্ড দ্য থিং ইজ বলেন, এই ফার্স্ট লাইনে যে সি না ওমেগা, এটা মানে এপসাইলনটা কেন দেওয়া আছে? ওটা হচ্ছে ইফ যদি আপনার কোনটা যদি ইনিশিয়াল স্টেট হয়, যেহেতু as Q1 is my initial state and final state both, so মানে বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ যে ইনিশিয়াল যে স্টেটটা থাকে সেটার সাথে এপসাইলনটা দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যে স্টেট আপনার ইনিশিয়াল, ওটাকে ডিনোট করার জন্য there is a sign epsilon. epsilon আপনারা জানেন epsilon don't have any value, epsilon কোনো ভ্যালু থাকে না, epsilon কোনো ভ্যালু থাকে না। ওকে, so I get the equation from the figure, now I have to solve it using my Arden's theorem. Okay, so actually solve করা সিস্টেমটা আমি বলি। solve actually কি করতে হবে? solve হচ্ছে in this equation you can see in all the equation there is a Q1 Q2 Q3, somehow I have to remove all the Q1 Q2 and Q3 and get any value like only the transition value, অর্থাৎ a b থাকবে। আমার যে ফাইনাল অ্যানসারটা আমি বের করব সেই ফাইনাল অ্যানসারটার মধ্যে a b থাকবে, এই Q1 Q2 Q3 গুলো রিমুভ হয়ে যাবে। কোন ইকুয়েশন থেকে? আমি অ্যাকচুয়ালি সলভ করব দিস ইকুয়েশন, I will solve the initial equation. Okay, somehow I have to solve this initial equation by removing the Q1 and Q3 from here, and my final value will hold only a b, something like this. আমার কথা কি বোঝা গেছে? আমাকে যে সলভ করতে হবে, সলভের ফর্মুলাটাই হচ্ছে আমাকে অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়াল যে আমার যে ইকুয়েশনটা ওটাই আমি সলভ করব। কিভাবে সলভ করব? যে ওটার মধ্যে থেকে যে স্টেটের যে সাইন গুলো ওগুলো আমি সরাই ফেলে শুধু আমার যে ট্রানজিশনের যে ভ্যালুগুলো, যেমন এইখানে ট্রানজিশনের ভ্যালু হচ্ছে এ বি, সো আমার I will get the final equation which will hold only the value a b like that, no Q1 Q2 Q3. এখানে আমি যদি আপনাদেরকে লাস্টের অ্যানসারটা দেখাই, এই যে দেখেন লাস্টের অ্যানসার। So the answer of this regular expression is like that. Okay, so the final answer amar ki ashbe, which will don't have any state name like Q1 Q2, only have the transition value AB. এটাই হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি টার্গেটটা। আমার টার্গেট বোঝা গেছে? আপনারা সবাই বুঝতে পারতেছেন আমি কি সলভ করতে যাচ্ছি এখান থেকে? শাহিনের আজকে কি হয়েছে? শাহিন মন খারাপ হয়ে গেছে, বকা খায়? বকা তো না দেই মন না। খারাপ। আরে ম্যাডাম সমস্যা হলো যে আক্কেল দাঁত আছে না, উঠতেছে, বুঝছেন? এত ব্যথা যন্ত্রণা মরে যাচ্ছে। আপনার আক্কেল দাঁত আরো আগে হয়ে গেছে, এখনো হয় নাই? হইছে, মানে 3 নাম্বারটা উঠতেছে আর কি। ওরে আল্লাহ, এত আক্কেল!
হ্যাঁ কোয়েন না আর এত একটা তুলে ফেলা দিছি ব্যথার যন্ত্রণায় ফেলা দিছি একটা আর আরেকটা উঠতেছে কি যে যন্ত্রণা ম্যাডাম কালকে সারা রাত আক্কেল ঘুমাতে পারি বেশি হয়ে গেছে, কাউকে কাউকে দিয়ে দেন। নিয়ে যাক সবাই নিয়ে যাক শাইনের আক্কেল বেশি আছে ম্যাডাম। আচ্ছা, যে যে আক্কেল চান তাকে দিয়ে দেন। আপনি কিছু ওই যে ইয়েকে দিতে পারেন, আজাদকে দিতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে আমাদের টার্গেট কি? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ মাই টার্গেট? I have to solve this initial equation by removing the q1 q3. Finally whatever answer I get, it will hold only a and b like that. Okay, no q1 q2, মানে স্টেটের নামগুলো থাকবে না। ওকে, সো আমরা যদি আমাদের এখন আমরা পাইছি কতটুকু, আমরা এখন এই তিনটি ইকুয়েশন পাইছি। সো ইউ ক্যান সি দেয়ার দ্যাট q3 তে এখানে আপনারা q2a পাচ্ছেন, ঠিক আছে? আর q2 এর মধ্যে দেখেন সবগুলো ইকুয়েশনে q1 q2 q3 সবগুলো ভ্যালু আছে। ওকে, তাহলে এখানে আমি শুরু করতেছি। অ্যাকচুয়ালি এগুলো আপনাদেরকে না মানে as you are solving this, এগুলো ম্যাথের মতন। হ্যাঁ, আপনার ইকুয়েশন পাওয়ার সাথে সাথে আপনারা somehow you can identify যে কোন ভ্যালুটা কোথায় বসলে। যেমন if you put this q3 value in here, আপনারা ইজিলি এই দুটো থেকে q2 কমন নিতে পারবেন। ওকে, সো মানে এই যে মাথা খাটানোর ব্যাপারটা, as আপনাকে এটা সলভ করতে হবে। এখানে কার কার ভ্যালু আছে? q1 এর ভ্যালু আছে এন্ড q3 এর ভ্যালু আছে। তো আমাকে q3 আর q2 থেকে অবশ্যই q1 এর ভ্যালুটা সামহাও বের করে নিতে হবে। সো এই যে ইকুয়েশন পাওয়ার সাথে সাথে এই ক্যালকুলেশনটা কয়েকটা প্র্যাকটিস করলে ইউ উইল গেট ইট ভেরি ইজিলি। এটা অ্যাকচুয়ালি ওভাবে আপনাদের কোনো নিয়ম নাই যেটা আমি আপনাদের শর্ট ট্রিক্স শিখাই দিব। ওকে, সো দেখেন এখানে কি করছে। আই পুট দ্য ম্যাডাম q। আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি এখানে। বলেন। আমরা ওই যে নাও উই উইল সলভ দিস ইকুয়েশন এখানে না যায় আপনি যেটা বলছেন, আমি যদি এখানে q2 টা নিই, উপরে যে সলিউশনটা আমার বাইর করা আছে আর কি, q2 = q1b প্লাস q2b প্লাস q3b, এখানে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে আমার q2 = q1b তারপর 2b 3b। এখন আমি যদি এখানে 3 বসাই, 3 জায়গায়, তাহলে আমার হলো 3 জায়গায় কি আছে? q2 তাহলে q2a কোন জায়গায় বসছে সেটা বলতে আমি ট্রান্সলেট করে দিই, তাহলে হয়ে যাবে সলিউশনটা। এই যে দেখেন আমি এখানে বসাই দিছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই যে ও যেটা বললো বাংলায় সেটা এখানে লেখা আছে। সো q2 এর ইকুয়েশন হচ্ছে এটা, q1b q2b q3b. I put the value of q3 in here. I put the value of q3. What is the value of q3? q3 এর ভ্যালু হচ্ছে q2a. Sorry, হ্যাঁ q2a. So I put instead of q3 I put here the q2a. ঠিক আছে, ইনস্টেড অফ q3 আমি এখানে q3 এর ভ্যালুটা বসাই দিছি। ওকে, নাও ইউ ক্যান সি আমি এখানে q2 দুটো আছে। ক্যান আই টেক দ্য কমন q2? সো আমি এখান থেকে আগের লাইন থেকে কি করলাম, q2 টা কমন নিলাম। q2 কমন নিলে কি থাকতেছে? ইফ আই টুক দ্য q2 কমন, ইট ইজ b প্লাস ab, b প্লাস ab, b প্লাস ab। বাকিরা বুঝতে পারতেছেন না? শাইনের আকেল বলে শাইনি বুঝতে পারছি। শাইনের আকেল বেশি বলে শাইনি বুঝতে পারছে, বাকিরা দেখা যাচ্ছে বুঝতেছেন না। না, শাইনের তো কথা বলতে বলছি, শাইন কথা বলে আচ্ছা ঠিক আছে। এই ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি একটু হার্ড, একটু মনে রাখতে হবে। ওকে, সো q if I take q2 common from here, I have b plus ab, b plus ab. ওকে, এখন আমরা now we will put the Arden's theorem here. Arden's theorem এ কি ছিল আমি এখানে লিখে দিয়েছি, আপনাদের Arden's theorem টা এখানে লেখা আছে, একটু খেয়াল করেন। q plus r equal to q plus rp will have a solution like this. Okay, so from in this equation আমি এখানে আপনাদেরকে একটু সুবিধার্থে আমি ধরেও দিছি, here the r বলতে আমি এখানে আপনাদের ইকুয়েশনটা শুরু হইছে কি r থেকে না? সো আমি r মানে হচ্ছে q2, r মানে q2। ওকে, দেন q যেটা ক্যাপিটাল q means ক্যাপিটাল q কে আমি ধরছি q1b, এটা আমি ক্যাপিটাল q ধরছি। ওকে, আর p যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে এটা p, আর q2 আমি কি ধরছি? why did I take q2? q2 I take already as a r. so কি আমার ইকুয়েশন হলো r equal to এটা কি যেটুকু আমি ধরে রাখছি এটুকু দেখেন q1b ক্যাপিটাল q। তো r equal to q plus r into rp, অর্থাৎ এই ফরম্যাটে আসছে। দেখেন খেয়াল করে দেখেন, আমি যেটা ধরছি সেটা এই ফরম্যাটে চলে আসছে। q1b it is q1b I take it as a q, so q and q2 কি বলছি আমি? q2 is my r and b plus ab, what did I take it? I take it as a p. so এই ফরম্যাটে চলে আসছে, ফরম্যাট কি এটা চলে আসছে। ওকে, সো এটা সলিউশন কি? r equal to
qp star r means আমার q2 ছিল, so q2 যেখানে থাকুক, qp star. What is my q? q is q1b, right? q1b, Yeah. q আমি এখানে ধরছি q ধরছি আমি q1b, so q1b আর স্টার কার উপরে? p এর উপরে। p কোনটা? p হচ্ছে b plus ab, so b plus ab star. বুঝা গেছে এটুকু? আমি আপনাদের সুবিধার্থে পাশে ফর্মুলাও লিখে দিছি, কোনটা কি ধরছি সেটাও লিখে দিছি। এটা পরীক্ষা আপনাদের লিখতে হবে না, ইউ উইল জাস্ট রাইট ডাউন দ্য সলিউশন, আপনার সলিউশন লিখে দিলে হবে। বুঝা গেছে এটুকু না আবার বলতে হবে আমাকে? না বুঝতে পারছি। বোঝা গেছে। Okay, so now the new solution of Q2. Now the new solution of Q2 is Q1b b plus ab star. So this is my new solution of Q. Okay, can I put this value to Q3? Can I put the new value to Q3? কারণ আমাকে সলভ করতে হবে কোনটা? আমাকে সলভ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি এই ইকুয়েশনটা। আই নিড টু সলভ দিস। সো এখানে আমার কি আছে? Q1 আছে। Q1 তো আমি কোনো ভ্যালু এখন পর্যন্ত পাইনি, but I get the value of Q2. But here it is Q3 actually. So if I put the value of Q2 here, can I put? আমি এখানে যেহেতু Q2 ভ্যালু ট্রান্সলেট করে দিতে পারি। হ্যাঁ, so what did I do? I put the value of Q3, বা আমি একবারে Q1 ইকুয়েশনে আসেন, Q1 ইকুয়েশনটার মধ্যেই বসান। Q1 ইকুয়েশনটাই দেখেন, Q1 ইকুয়েশনটা হচ্ছে এটা, রাইট? সো এখানে আমি Q3 Q3 মানে কি? Q3 মানে হচ্ছে Q2a, রাইট? Q3 মানে Q2a. So in the place of Q3 I put Q2a, and একটা a এক্সট্রা আছে যার জন্য Q2a এটুকু কি বোঝা গেছে? একটা একটা করে লাইন বুঝেন। Q1 এর ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। সো Q3 মিন্স Q3 এখানে Q3 যেটা আমার ছিল, Q3 কি ছিল? Q3 ছিল আমার Q2a। হ্যাঁ, Q3 যেটা ছিল, Q3 ছিল হচ্ছে গিয়ে Q2a. Okay, Q2a. So in the place of this Q3 I write Q2a, right? In the place of this Q3 I write Q2a. Okay, আরেকটা এক্সট্রা ছিল, সো এখানে Q2a. Okay, so this is done here. So আমি আরেকটু এখানে শেষ করে দেই, দাঁড়ান। ওকে, সো এখানে এই পর্যন্ত ইকুয়েশন আমরা বুঝলাম, রাইট? এই পর্যন্ত ইকুয়েশন বুঝলাম। নাও we have a Q2 এর আমরা একটা ভ্যালু অলরেডি পেয়ে গেছি। Q2 এর ভ্যালুটা কি? This is my Q2's value. Q2's new value হচ্ছে এটা। So in the place of Q2 I write down the Q2's new value, and this a is already there, so I write the a. I continue the a যেহেতু আগেও ছিল, so আমি a টা কন্টিনিউ করলাম। আর in the place of Q2 I write down the new value of Q2 এর যে দেখেন নতুন ভ্যালু যেটা আমি বের করছি, that is Q1b b plus ab. So Q1b b plus ab star. আমার এখানে একটা ভুল গেছে, কি ভুল বলেন তো? আমি কি ভুল করছি? কিছু একটা ভুল হয়েছে, বলেন তো কি ভুল হয়েছে? There is a mistake here. Can you find out the mistake? আমি যতটুকু ধরে আছি ওখানে একটা ভুল আছে, ভুলটা কোথায় বলেন তো? Q2 টা বসে নেই ম্যাম। না, Q2 না। আচ্ছা, Q2 এর না, Q2 এর বদলে দিলেন, Q2 এর বদলে দিলেন Q1b তারপর হলো b plus ab, স্টারটা বাহিরে হবে, বাইরে হবে ম্যাম, বাইরে হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টারটা বাইরে হবে। এখানে আমার ভুলের কারণে হয়েছে, if you put this star on the top of b, that means b টা শুধু স্টার হোল্ড করতেছে, but when it is bracketed বাইরে স্টারটা, that means all the letter is holding that. So I have done a mistake here. Okay, এটা একটু খেয়াল করে নিন। Okay, so I write down the value of Q2 here. Okay, now in this line বা এখান থেকে আমি Q1, I take the Q1 common from here. এই লাইন থেকে Q1 কমন নিয়ে যাচ্ছে, I take Q1 common from here. Okay, now এবার এই লাইনটার মধ্যে আমি এবার আর্ডেন্সের অ্যালগরিদমটা বসাবো। কিভাবে বসাচ্ছি? এখানে I take Q1 as R. I take Q1 as R. আপনাদের ইকুয়েশনটা কি একটু খেয়াল করেন, এখানে একটু আগে পিছে হয়েছে। ইকুয়েশনটা হতে হবে R plus Q, R equal to Q plus RP. So Q1 is my R. Q1 is my R. I take epsilon as my Q. I take epsilon as my Q. And this কাটটা রিফ্লেক্ট হচ্ছে। ম্যাডাম মনে দুইজন একসাথে আছে। না না, আপনারটা রিপ্লেস
না আমি তো একটা ইউজ করতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার ধরেন এই যে ব্র্যাকেটের যে পার্টটা আসতেছে, আই টেক ইট অ্যাজ আ পি। সো আমার এখানে কিউটা আপনাদের অ্যাজ এ ইকুয়েশন কিউ ইজ ইন ফ্রন্ট, বাট হিয়ার আই পুট দ্য কিউ ইন দ্য মানে সেকেন্ড পার্টে আমি কিউটা লিখছি। সো this is the in Arden's format. আমি এখানে I take R as a Q1, Q as a epsilon, and P is the bracket thing. I take it as a P. So applying the Arden's theorem এর ফর্মুলা অনুযায়ী আমার লাস্টে কি আসবে, QP star. So Q এখানে কি আমার, Q এখানে কি আমার, কে লেখালেখি করতেছেন, যে লেখালেখি করতেছেন থামেন, আমি তো লিখতেছি না। So in the Arden's theorem, so according to the Arden's theorem কি, QP star, QP star. So Q is my epsilon here, epsilon, and P is the whole thing. So this whole thing with whole star. চাইলে আপনি epsilon রেখেও দিতে পারেন, epsilon omitও করে দিতে পারেন, because epsilon don't have any value, so you can keep the epsilon or you can omit that. Okay, so this is my final solution. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন from the initial state we get the solution here. এবং দেখেন there is no Q1, Q2, Q3 state name, only the AB value. So this is my whole target actually when I am actually doing any solving any equation like this is my actually primary target. I have to somehow solve this equation. এখানে আরেকটা প্রবলেম দেওয়া আছে, এটা আমরা করি, এটা খুবই ছোট। ওকে, এটাই আমরা করব আজকে আমরা আর কিছু করব না। ওকে, সো এই দিস ইজ দ্য সেকেন্ড প্রবলেম হিয়ার। হাউ মেনি স্টেট আর হিয়ার, কতগুলো স্টেট আছে? তিনটা। Okay, which one is the initial state? Q1 and which one is the final state? Q। বাকিরা কোথায় গেছেন? বেড়াইতে গেছেন? কোথায় বেড়াইতে তো চলে? শাইনের কথা শুনছি। শাইনের কথা শুনছেন? শাইনের দাঁতে ব্যথা, আপনারা তো একটু হেল্প করলেও পারেন শাইনকে। আচ্ছা ম্যাডাম ক্লাস শেষে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। শাইন এসে কে জানে আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে, তার সাথে চলে যাবেন। ম্যাডাম ওর বাড়িতে যাইতে কইছিলাম, কই এখন না পরে, ও আমাকে নিবে ডাক্তারের কাছে। Okay, so this is the diagram. Here Q1 is my initial state and এখানে Q2 টা উঠে নাই, sorry, that's my mistake. Q2 যেটা হচ্ছে আমার final state, and this is Q3. Okay, and what are my values, what are my transition values? That is 0 and 1. So whatever my final answer will be, you can see here it is 0 and 1 whatever. Okay, no state name will be there. Okay, and এটা খুবই ছোট। Okay, first what is our first target? I have to find out the equation from the transition diagram. Okay, so let's start. As my initial state is Q1, so in the Q1 দেখেন Q1 এ শুধু Q1 itself is coming to Q1, no other state is coming to Q1, only Q1 itself is coming using the value, which value? 0. So Q1 0, and as it is the initial state, Q1 0 plus epsilon. Right? Okay, so next one, let's go to Q2. Q2 is also only Q2 itself is coming to Q1 Q2 also. and Q1 also coming to Q2. So Q1 is coming to Q2 using the value 1, and Q2 is coming itself using the value 0. So Q1 1 and Q2 0. Same for the Q3 is coming using the value 1, and Q3 coming itself using two value, 0 and 1, both two values. So you can see Q2 1, Q3 0 and Q3 1. Q3 কিন্তু দুটো ভ্যালু ইউজ করে নিজের কাছে ফেরত আসছে, সো আমার দুটো ভ্যালুই লিখতে হবে, যে কোনো একটা লিখলে হবে না, দুটো ভ্যালুই লিখবো। সো আই উইল ইউজ Q3 0 plus Q3 1. So this is the four equation I get from the transition diagram. এটুকু বোঝা গেছে? আচ্ছা, let's solve it. খুবই সহজ এই জিনিস, যদি আপনারা জীবনে বুঝতেন তাহলে তো আমার সার্থক হয়ে যেত। আচ্ছা, এখন দেখেন এখানে যেটা দেওয়া আছে Q1 টা এখানে সবচেয়ে ছোট ইকুয়েশন, এখানে একটু আছে, এখানে একটু ডিফারেন্ট ভাবে করছে, এখানে অ্যাকচুয়ালি সলভ করছে Q2 থেকে। ওকে, এখানে Q1 ইনিশিয়াল স্টেটটা সলভ করে না, এখানে সলভ করছে Q1। ওকে, Q2 টা সলভ করছে। এখানে আপনাদের কোশ্চেন আসতে পারে, ম্যাডাম আপনি বলেন ইনিশিয়াল স্টেট, আপনাদের টার্গেট থাকবে সবসময় ইনিশিয়াল স্টেটটা সলভ করা, রাইট? বাট when you look at these three equation, আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন কি সবচেয়ে বেশি ভ্যালু আছে Q3 তে, বাট ইন দা Q1 সবচেয়ে কম ভ্যালু আছে, রাইট?
সবচেয়ে জি কম ম্যাম। ভ্যালু জি। কোথায় আছে Q1 এ আছে ওকে সো যার জন্য Q1 আপনি এখানে সলভ করতে পারবেনই না মানে এখানে Q1 অ্যাকচুয়ালি সলভ করতে গেলে আপনার Q2 থেকে নিতে হবে বা Q2 এর ভ্যালু আপনি এখানে যে Q2 এর ভ্যালুকে বসাতে পারবেন সাপোজ ইউ সলভ দিস না but you cannot put the value in this here okay so আপনাদের খুব ইজিলি এখানে এই especially in this example you cannot solve it from the initial statement because initial state don't have any other value নিজের ছাড়া আর কোনো ভ্যালু নাই তো আপনি কার ভ্যালুটা বসাবেন কারোর ভ্যালু বসানোর পরে না আপনি একটা রেজাল্ট পাবেন রাইট এখন আপনি তো এখানে কারোর ভ্যালু বসাইতে পারবেন না কারণ এখানে শুধু ও আর ওই আছে রাইট আমার কথা কি বুঝাইতে পারছি জি। ওকে তাহলে আমি কি করি আমি আগে এই ইকুয়েশনটাই সলভ করি সো হাউ আই এম গোইং টু সলভ দিস ইকুয়েশন আমি এখানে q ইকুয়াল টু যদি আমি এটুকু নিই q ইকুয়াল টু q10 সো এখানে হচ্ছে গিয়ে q10 এখানে এটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা যেটা আপনাদের এখানে রেগুলার এক্সপ্রেশনের ফর্মুলা দেওয়া ছিল এই ফর্মুলা থেকে আপনাদের এখানে এটা করা হয়েছে এই যে সলভটা করা হয়েছে সেই সলভটা হচ্ছে গিয়ে যদি এপসাইলন 0 অ্যাজ এপসাইলন যদি কারোর সাথে থাকে তাহলে শুধু ওই ইকুয়েশনটাই হয় সো এখানে q1 ইকুয়াল টু q10 আপনারা কি এটার সাথে ম্যাচ করতে পারছেন আপনারা একটু বলেন ম্যাডাম ম্যাথ তো করতে পারছি আর ইকুয়াল টু কিউ ধরছি আমি Q1 ধরছি হ্যাঁ একটু বলেন কি কি আর ধরছেন r is আর equal হলো to p r equal to Q1 ইয়েস Q1 then q আর equal হলো to r is q is equal to 0 আর p is equal to epsilon r equal to q1 q is equal to 0 and আর হলো p is equal to epsilon p is equal to হচ্ছে এপসাইলন বসানো খুবই কঠিন ব্যাপার আচ্ছা ধরলাম আমি আপাতত ই লিখে রাখি হ্যাঁ সো ওই একই তো হলো হ্যাঁ ই লিখলে এপসাইলন এখন আমার লেখা খুব কঠিন সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইন দিস ইকুয়েশন সলভিং দিস ইকুয়েশন দিস ইজ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি আই এম টেকিং if r equal to q1 q equal to 0 and p equal to e তাহলে according to the Arden's algorithm qp star so qp star means 0 তাহলে কি হইলো কি হইলো শাহিন তো এর p is equal to 0 ধরছে p is equal to 0 q is equal to epsilon p is equal to 0 কারো কি কোনো জি। কিছু বলার আছে অবজেকশন p is equal to 0 না আমরা আর p কিছু is equal to বুঝতেই epsilon পারতেছি না আপনি কি বলতেছেন তাই না কি কোনো কথা নাই কি আমি কাদেরকে পড়াইতেছি এমনিতে তো আপনাদের চেহারা দেখা যায় না সো r equal to কি Q1 q1 then আর হলো তারপর হলো এখানে হলো q is equal to epsilon q is equal to epsilon আর p আমি is equal to লিখে 0 রাখলাম আর p equal to 0 কেউ কি দ্বিমত আছে এখানে না ম্যাম কি লিখছি আমি এখানে বলেন তো আমি অ্যাকচুয়ালি কি লিখতে যাচ্ছি আই ওয়ান্ট টু ডু দা Arden's theorem in this line এই q1 এ I want to put the Arden's theorem so for putting there what I write q1 equal to I take q1 as a r and epsilon as a capital Q and 0 here is the 0 is p equals to rp so r is q1 p is 0 so to solve that I get the answer qp star তাহলে q কি এখানে q হচ্ছে আমার epsilon and p is 0 so epsilon 0 star এটা কি বোঝা গেছে জানি না আপনারা কি বুঝতেছেন টাইম শেষ আপনারা কি আরেকবার রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারবেন আমাকে can you send me the request again as the time is finished so please send me the request again ওকে ম্যাডাম পাঠাচ্ছি আর পাঠাবো না জি epsilon 0 star so I can easily omit the epsilon here so get only q 0 star here so I put the value of q1 এর ভ্যালু তাহলে কি 0 star so I put the 0 star here and 1 and equal to q20 okay so here আবার আমি Arden's theorem বসাবো এখানে বলেন এখানে Arden's theorem কিভাবে বসাবেন r is equal to q1 q2 r is equal to q2 তারপর হলো q is equal to r কই ম্যাডাম লেখা নেই যে দেখতেছেন না r equal to q2 তারপরে হলো q is equal to
0 01 01 প্লাস Q2 0 স্টার 0 Zero. স্টার কিউ কি বলেন, ক্যাপিটাল কিউ কি? ক্যাপিটাল কিউ হবে ম্যাডাম, এই যে বলতেছি 0 01 0 স্টার 1, ইনটু 1। 0 হ্যাঁ, স্টার 1 তারপর হলো প্লাস জি ম্যাডাম, সেটা তো বললাম, হ্যাঁ। ইনটু 1 আর তারপর পি? P হলো প্লাস Q2 পি Q2 0। 0 0 পি যেগুলো এই যে 0 এর পি আগে বসে। হচ্ছে আর এর সাথে যেটা থাকে সেটা পি। সো হিয়ার ও দ্য আচ্ছা আচ্ছা কিউ যদি R2 হয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে জিরোটা হবে আমার পি। বুঝা হ্যাঁ ঠিক গেছে? আছে জি ম্যাডাম। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ আছে। বুঝতে পারছি তো আর ইকুয়াল টু হচ্ছে Q2, কিউ হচ্ছে 0 স্টার 1 এন্ড পি হচ্ছে 0। তাহলে আমার রেজাল্ট কি, এখান থেকে রেজাল্টটা কি? রেজাল্টটা হচ্ছে কি আমার আর ইকুয়াল টু কিউ পি স্টার। তাহলে আমার আর কি? Q2। আর হচ্ছে আর ইজ Q2, Q2 ইকুয়াল টু কিউ পি স্টার। সো কিউ হচ্ছে 0 স্টার 1, পি মিন্স 0 স্টার। 0 না, পি সাথে স্টার হবে একটা, 0 0 তো 0 স্টার। 0 স্টার। হ্যাঁ পি হচ্ছে পি স্টার না, আমার সলিউশনটা কি? ও কিউ পি স্টার। হ্যাঁ, পি টু স্টার, হ্যাঁ হ্যাঁ, পি স্টার, পি জি জি হচ্ছে পি 0, স্টার, সো সেজন্য 0 স্টার। সো দিস ইজ মাই সলিউশন। Zero star. আচ্ছা এখন বলেন এটাকে আমি সলিউশন বলে ডিক্লেয়ার করব না আই উইল পুট দিস ভ্যালু টু Q2? এখানে যদি আপনারা বসাইতে চান এখানে একটা ঝামেলা আছে, আমি তার জন্য ম্যাডাম এখানে বসাইতে থাক 3 বাকি রয়েছে না? হ্যাঁ Yes, sir. Q3 আছে। Q3 আপনি রিমুভ করতে পারবেন না। আমার টার্গেট হচ্ছে আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট আ ইকুয়েশন which will not hold any kind of state name, that is Q1 Q2 Q3 like that. Okay, so if I put the value, if I want to solve this equation also, but I cannot omit Q3 from here because I don't know the value of Q3, right? So if I put Yes, anything, any value in here, I will stack with the Q3, যার জন্য তখন আমার যে উদ্দেশ্যটা যে আমি এখান থেকে আমার অ্যাকচুয়ালি এমন একটা সলিউশন চাইছি যেখানে আমার স্টেটের নামগুলো থাকবে না। I cannot do that, so I will stop here and say this one have this solution like 0 star 1 0 star. কথা বোঝা গেছে? সো আপনারা চাইলে সবগুলো ট্রাই করতে পারেন, কিন্তু যখনই দেখবেন যে আমি somehow I cannot erase the state names from here, সো আমি ওই সলিউশনটা নিতে পারবো না। আমার সলিউশন এমন একটা হবে যেখানে আমার স্টেটের নামগুলো থাকবে না। কথা বুঝা গেছে? জি ম্যাডাম। কে না বলছেন? কেউ না বলছেন? সাইন মনে না বলতে ম্যাডাম। সাইন না বললে সাইন তো আপনাদের সবার চেয়ে বেশি বুঝছে। আচ্ছা এই যে হারুন সম্ভবত না বলছে। হারুন তো নাই। হ্যাঁ ম্যাডাম আমি বলছি। আচ্ছা আমি না বলছি ম্যাডাম। আপনারা এখানে আমার কথা শুনেন, এখানে আপনাদের এই যে পিডিএফ ফাইলটা আছে, হ্যাঁ পিডিএফ ফাইলের মধ্যে এখানে দেখেন আপনাদের এই যে এক্সারসাইজের একটা পেজ আছে, পেজ নাম্বার হচ্ছে গিয়ে এখানে পেজ নাম্বার 8 এর মধ্যে আছে। হ্যাঁ পেজ নাম্বার 8 এ এখানে এক্সারসাইজ 1 লেখা আছে। এখানে আপনাদের যে 2 নাম্বার কোশ্চেন আছে, 2 নাম্বার কোশ্চেনটার মধ্যে একটু খেয়াল করেন, এখানে আর্ডেন্স থিওরাম, এই যে আর্ডেন্স থিওরাম দিয়ে সলভ করতে হবে। সো এখানে 3টা প্রবলেম দেওয়া আছে, 3টা এ বি সি ডি দিয়ে 3টা প্রবলেম দেওয়া আছে। হ্যাঁ চাইলে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন, প্র্যাকটিস করে আমাকে পাঠাইলে আমি চেক করে দিব। এক্সামে আপনাদের এই 5টার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা আসবে, যারা আমি আপনাদের কোশ্চেনও বলে দিলাম। দুপুরে 2টা সলভ করা আছে আর নিচে 3টা সলভ করা নাই, এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এই 3টার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা। ওকে তার মানে এটাই দিবেন, বুঝতে পারছি 2 নাম্বারটা। হ্যাঁ এই 2 নাম্বারটা আমি দিব, একটু বুঝতে পারছেন, আপনাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধি। সো এইগুলার বাসায় নিজেরা সলভ করবেন। কোনো কোশ্চেন থাকলে, কোনো প্রবলেম হইলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওকে আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে যদি না বুঝতে পারলে ম্যাডাম আমার কইরা দিন। আচ্ছা নিজের একটু ট্রাই করেন, অ্যাট লিস্ট ইকুয়েশন গুলো ফাইন্ড আউট করার ট্রাই তো করতে পারেন। এই যে Q1 Q2 Q3 Q4 এই ইকুয়েশন গুলো ফাইন্ড আউট করেন, তারপর আস্তে আস্তে সলভ করেন। আর বাকি যা আছে এই স্লাইডের মধ্যে আমি আস্তে আস্তে শেষ করে দিব। আপনাদের আরো 2টা ফ্রাইডে আছে আমার সাথে, আমি শেষ করে দিব। ঠিক আছে, আজকের ইয়েতে কোনো কোশ্চেন আছে? আজকে যে ওকে ম্যাম। ম্যাডাম হ্যাঁ এক্সাম কবে থেকে শুরু?